स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम खबर ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज की सब तो अहम खबर, अज की सब तो हॉट खबर कि पपलप्रीत गिरफ्तार हो चुका। पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर के कत्थू नंगल तो ਜਿਹੜੇ पपलप्रीत ने उसनों गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल का करीबी, अमृतपाल का साथी पपलप्रीत उसनों गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो ये खबर फ्लैश हुई सी तां कुछ जानकारियां आ रही सीगियां सूत्रां के हवाले तो कि दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है, पर थोड़ी देर बाद फिर कहानी बदल गई कि हुशियारपुर तो गिरफ्तारी हुई है। फिर थोड़ी देर बाद ये क्लीयर होया कि नहीं, अमृतसर के कत्थू नंगल तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे सवाल सीगे लोगों के मन दे, मीडिया के मन दे भी बहुत सारे सवाल सीगे कि बहुत सारे सवालों का जवाब है जिहड़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिता जाएगा। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब पुलिस ने रख ली कि तमाम सवालों के जवाब दिते जाएंगे। पपलप्रीत कित्थे सी, इन्ने दिन किवें गायब रहा, किसने उसनूं शैल्टर किया, अमृतपाल कित्थे है, पपलप्रीत की जे पंजाब छड्ड के बाहर चला गया सी, 3 स्टेटां टप के वो नेपाल बॉर्डर पर चला गया सी ते वापस अमृतसर तो उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई। बहुत सारे सवाल सीगे जिन्हां दा इंतजार सीगा। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महज 44 सैकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैनूं लगता कि दुनिया की सब तो छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी। 44 सैकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस विच IG साहब ने सिर्फ ये जानकारी दी थी कि पपलप्रीत गिरफ्तार हो गया, कत्थू नंगल तो गिरफ्तार होया, अमृतसर देहाती पुलिस ने गिरफ्तार किया। हो सकता पंजाब पुलिस दी कोई अपनियां मजबूरियां होण, कुछ जानकारी वो ना शेयर करना चाहते होण, हले हो सकता है कि उन्होंने नज़र अमृतपाल ते होवे। पर महज 44 सैकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी। तुहानूं भी सुना दिंदे, फिर चर्चा नूं अगे वधाने। ਉਹਨੂੰ पंजाब पुलिस ने और खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल के एरिए तो गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी देर तो बहुत सारे वाइटल क्लू सीगे जिन्हां दे उत्ते काम हो रहा सीगा और बहुत शलाघा का काम किया अमृतसर रूरल पुलिस ने मानयोग DGP साहब दी हदायतां ते और उन्हां दी गाइडेंस के हेठ। पपलप्रीत सिंह नूं डिटेन किया गया NSA दे विच। गिरफ्तारी जिहड़ी पएगी NSA के तहत वो गिरफ्तारी पेगी। इस तो इलावा ये 6 होर केसिस दे विच वांटेड आ और फरदर ये जो भी डिवेलपमेंट होर होएगी उहदे बारे दे विच तुहानूं टाइम टू टाइम जिहड़ी है जानकारी दी जाएगी। सो ये 44 सैकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी, 3 लैंगुएज की गई। पहला पंजाबी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश यही जानकारी 3 लैंगुएजेस दी गई। IG साहब ने साफ कह दिता है कि 6 होर मामलों के पपलप्रीत लोड़ींदा सी, NSA के तहत गिरफ्तारी हुई है, डिटेन किया गया और यकीनी तौर पर इनू भी जी डिब्रूगढ़ जेल है उत्थे ही भेजा जाएगा। इस पूरे मसले ते पपलप्रीत के परिवारक मैंबरों का भी रिएक्शन आया, वो भी तुहानूं बाद विच सुणावांगे। वो कह रहे हैं कि साडे परिवारक मैंबर दे उत्ते पपलप्रीत ते तशद्दद ना किया जाए, जो भी बनती कार्रवाई है वो भावें तुसीं कर लो, पर सानूं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंदर बस्सी साहब एक्टिविस्ट ते सीनियर वकील ने साडे नाल जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत सिंह जी सीनियर पत्रकार ने, डिफेंस कवर करते हैं, उन्होंने सारे मुद्दों पर इन्हों की चंगी पकड़ है। साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इस दे नाल ही साडे नाल साडे सीनियर सहयोगी दलजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, डिप्टी एडिटर ने क्राइम दे, और लवप्रीत साडे नाल डेस्क तो जुड़े हुए हैं। फटाफट इन्होंने दोवां तो पहले जानकारी लैंदे हैं। सब तो पहला दलजीत सिंह को चलते हैं। दलजीत, हुण अगे की जानकारी की है? महज 44 सैकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंदी है, क्योंकि गिल साहब बारे अक्सर कहा जाता है कि खुल के डिटेल च गलबात करते हैं, जानकारियां देंदे ने, हर सवाल का जवाब देंदे ने। जदों तक बंदा गिरफ्तार नहीं होया हुंदा उदों CCTV की फुटेज जारी करके भावें 1 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, हर तरह के सवालों का जवाब दिता जाएगा। पर जदों अज अरेस्ट होगी, महज 44 सैकंड के विचों प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा दी गई। बहुत सारे सवाल ने जिहड़े वो तुहानूं नहीं लगता कि अधूरे ही रह गए? बिल्कुल हरप्रीत, अज जी पहली बार होया कि 44 सैकंड की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी IG हैडकुआटर वालों की गई है, क्योंकि एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस सी जिहदे कई लोगों के सवाल भी सीगे जिन्हां दे जवाब आंदे सीगे कि पुलिस देवे। क्योंकि अज जिहड़ा पपलप्रीत हैगा अमृतसर दे विच जिवें कि छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जिवें कि तुसीं सुनिया हैगा भी पपलप्रीत नूं NSA के तहत जिहड़ा डिटेन किया गया ते उहदी गिरफ्तारी NSA के तहत होएगी ते 6 होर जिहड़े केस सीगे उहनां दे विच पपलप्रीत वांटेड सीगा। इन्नी की जानकारी जिहड़ी हैगी IG हैडकुआटर वालों दी गई है। कई सवाल सीगे कि पपलप्रीत की अरेस्ट तो बाद कई खुलासे होंगे, जिवें कि पपलप्रीत दियां अलग-अलग पिछले दिनों के CCTV आईयां सीगियां, हरियाणे की आई सीगी ते पुलिस यही पुलिस का कहना सीगा कि जिहड़ा पपलप्रीत ते अमृतपाल हैगा जिहड़ा नेपाल वाटर वाल दी लोकेशन आई हैगी, उन्हां सवालों के जवाब सीगे ते कई होर भी कदों आखिरी टाइम कदों जिहड़ा अमृतपाल दे नाल रहा है पपलप्रीत, ये चीज़ों के सवालों के जवाब जिहड़े कि कई जानने की कोशिश की, लेकिन जो IG साहब ने सिर्फ 44 सैकंड की एक
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਲਜੀਤ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਕਲੂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ? देखो बिल्कुल हरप्रीत जे देखा जाए तो एक अहम कड़ी है पमनप्रीत जिहड़ा कि दस सकदा पुलिस नूं भी कित्थों इन्ने दिन कित्थे रहे हो, किवें हो हरियाणा पहुंचे, किवें हो नेपाल पहुंचे भी है, किवें हो सीसीटीवी फुटेज जिहड़ियां कि पुलिस दिखा रही सी। एक अहम कड़ी है। पुछगिछ तो बाद ही जिहड़े खुलासे होने की उम्मीद सी कि हो सकता सीगा कि असीं ये उम्मीद सी कि पुलिस जिहड़ा इन्हां बारे सारा कुछ दस्सेगी, पमनप्रीत जिहड़ा कत्थू नंगल किवें पहुंचिया हैगा, पर इन्हां सवालों के जवाब जिहड़े नहीं दिते गए। इत्थों तक कि जिहड़ा कि एनएसए लगाया गया हैगा, कदों असम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 3 ਸਟੇਟ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? जी बिल्कुल, जिवें तुसीं जिक्र कर रहे हो, एक सवाल अपने आप दे विच बहुत वड्डा है कि जिवें पुलिस कहती रही कि वो नेपाल दे विच भज्जिया हो सकता है। लगातार तस्वीरां निकल के सामने आंदी रही, जिवें तुसीं जिक्र कीता 18 मार्च की जेकर गल करते हैं जदों ऑपरेशन अमृतपाल की शुरुआत ही होंदी है, जलंधर के महतपुर तो एक तस्वीर निकल के सामने आती है अमृतपाल ते पपलप्रीत की। उस तो अगले ही दिन 19 मार्च नूं ये गल कही जाती है कि हरियाणा दे विच दाखिल हो चुके हैं। शाहबाद तो तस्वीरां निकल के सामने आंदियां ने। 20 मार्च नूं कुरुक्षेत्र तो, 27 मार्च नूं ये दावा कर दिता जाता है कि हो सकता है कि उत्तराखंड दे विच दाखिल हो गए होण। 28 मार्च नूं भी सीसीटीवी तस्वीरां जो ने वो निकल के सामने आंदियां ने दिल्ली दे ISBT दियां। उस तो बाद एक लंबी चुप्पी जो है वो पुलिस दे वल्लों बरकरार रहंदी है। 10 तो 15 दिन तक किसी तरीके की कोई जानकारी अधिकारिक तौर पर सामने नहीं आती, ना ही किसी वड्डे अधिकारी दे वल्लों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मार्च महीने की शुरुआत दे विच होशियारपुर दे विच जरूर जो है सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां गईयां, क्योंकि ये गल उस समय कही गई सी कि अमृतपाल ते पपलप्रीत जो है, जो अमृतपाल दे साए वजों जिसनूं कहा जाता, सज्जी बांह कहा जाता है, ये दोवें होशियारपुर दे विच देखे गए। मनराया जिहड़ा एक इलाका है उत्थे पूरे डेरे दे विच गल कही गई कि इत्थे लुके हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ड्रोन जो है वो चलाया गया, लेकिन उस वक्त भी एक चुप्पी धार ली गई कि अगे की अपडेट है इस पूरी कार्रवाई दे विच, इस पूरे सर्च ऑपरेशन दे विच की कुछ पुलिस ने हथ रखिया, इस दे बारे कोई जानकारी नहीं दी गई। 10 दिन तो बाद पुलिस वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है महज चंद सेकंडां दी। उस तो बाद एक बार फिर चुप्पी जो है वो तार ली जाती है। पत्रकार दे वालों कई सवाल जिहड़े ने वो चुके जा रहे हैं जो लाजमी तौर पर उठने भी सी कि सिर्फ पपलप्रीत नूं ही गिरफ्तार किया गया या फिर उन्होंने किसी होर साथी नूं भी जिसकी मदद दे नाल अमृतसर दे विच कत्थू नंगल दे विच लुकिया होया सीगा कि उन्हां नूं भी ऐसे किसी शख्स नूं गिरफ्तार किया गया। वड्डा सवाल जिवें तुसीं भी जिक्र किया कि गल कही जाती है कि 3 तो 4 सूबे अमृतपाल ते पपलप्रीत क्रॉस करते रहे, नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए। उस तो बाद आखिर वो पंजाब वापस क्यों आए ते किवें पहुंचे, इस सब के दौरान कित्थे वो लुके रहे, किस किस ने उन्हां दी मदद की कि पपलप्रीत के किसी होर साथी नूं जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर अपने आप दे विच पुलिस इत्थे चप्पे चप्पे ते तैनात होंदी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पंजाब दे विच अमृतसर जिवें दरबार साहिब इत्थे निश्चय अकाल तख्त साहिब इत्थे है, तां वाकई पुलिस की बहुत सख्ती इत्थे आम तौर पर रहिंदी है। इस इलाके दे विच आखिर किवें लुके रहे, तां ये लगातार सवाल बरकरार सीगे जिन्हां दी उम्मीद की जा रही सी कि हो सकता है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच किसी तरीके दा जवाब मिले, पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद होर सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल, सवाल बहुत वड्डे खड़े हो गए ने और उन्हां दा जवाब है जिहड़ा आने वाले समय हो सकता पंजाब पुलिस जरूर दवे, पर फिलहाल वो सवाल स्टैंड करते हैं। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए विक्रमजीत होरां तो शुरुआत कर लेने। विक्रमजीत सिंह जी, मैं थोड़े तो जानना चाहना मौजूदा हालात जिहड़े ने पंजाब दे, एक वड्डी गिरफ्तारी हुई है पपलप्रीत ते अमृतपाल, ये 2 शख्स जिहड़े ने ये पुलिस की गिरफ्त तो बाहर सीगे, अज पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो जाती है। तुहानूं लगता है कि पंजाब पुलिस की एक वड्डी कामयाबी हैगी है, ये एक होर स्टैप हैगा अमृतपाल नूं गिरफ्तार करन वाल वधाया पंजाब पुलिस ने? नहीं, आई डोंट थिंक कि इन्हां दी कोई ज़्यादा वड्डी सफलता है, क्योंकि पहला तो इन्होंने उन्होंने एस्केप करन दिता। इन्हां दी ऑपरेशन इन्नी क्लमजी सीगी कि वो भज ही गया।
ਫਿਰ ਦੇਖੋ 23 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆ ਰਹੇ, ਯet ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ 23 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਭ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯet ਇਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੇਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਗੇਮ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰਮ ਦਿਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ट्रांसपेरेंट गेम नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं शो की। बिल्कुल ठीक है। बहुत सवाल ज्यादा ने, जवाब बहुत घट ने। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਭੈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਕਰਮ? ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 2024 ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥ੍ਰੈਟ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਫੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਾ NRIs ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਾਊਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਖਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਖੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸੌਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਦੀ, ਉਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੰਡ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਐਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਮਤ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ। ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, NSA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ NSA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੋ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ? ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਫਿਰ ਇਵਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਪੀਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਉਤਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਦਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ IPS ਆਫੀਸਰ
ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀਕੇ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NS ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ? 8 ਨਾਲ ਜੀ, 8 ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਚੱਲਣ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ NSA ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ NSA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, NSA ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ NSA ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਟਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ DM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ DC ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ NSA ਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ NSA ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ NSA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਇਸੇ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਜਣੇ ਇਸੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਵੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? आई थिंक उन्होंने डिसीजन ठीक ही लेता है कि जी ये अमृतपाल दी सरबत खालसा दी कॉल है। आफ्टर ऑल व्हाट इज अमृतपाल दी की हैसियत की है, और साफ लोगों को ये लग रहा है कि हुण फस गया है कि मैं NSA बुक हो गया, मेरा इनकाउंटर ना कर देन, ते ही इज वो कहंदे ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक शेल्टर ले रहा ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਤੇ 6 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਾ ਕਹਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ 1980 ਔਰ 1990 ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਸੀ ਦਾ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਸੇ ਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਫਾਲ ਇਨਟੂ देयर ਟ੍ਰੈਪ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ, ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਏਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬੜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ 18 ਤਰੀਕ, ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਉਹਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ। ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਦਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ NSA ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੌਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, NSA ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NSA ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਜੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ NSA ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੀਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ NSA ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਟੀਨੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ difficult to seek legal remedy to it because the law बहुत ज़्यादा draconian हैगा। ते
ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ NSA ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਨ ਥੀਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ISI ਲਿੰਕਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਵਾਟਐਵਰ ਦੇ ਆਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਰਚ 18 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980 ਔਰ 1990 ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਲ ਮਿਲਿਆ? ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ? 14 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਦੀ, ਪੀਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਖੁਦ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੋ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਦਣ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜੱਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੋ, ਦੂਜੇ ਫੜੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।